So let's get started. So first of all, open your favorite browser and search for Python. And the first link which will appear here will be from python.org. So we are going to click on this link. And once this link opens, you will be able to see straight away this downloads section here. And when you scroll down also, you will be able to see this downloads section here also. سامعين الصوت يا شباب؟ So now at the time of making this video, Python 3.8.2 is the latest version of Python. So what I'm going to do is I'm going to just click on the downloads tab here. And once I click on the downloads tab, I see this button which says download Python 3.8.2. So I'm going to just click on this button, which is going to start the download of this Python 3.8.2.exe file. And once this exe file is downloaded, I'm going to just click on this file and I'm going to minimize the browser. So let me minimize the browser first of all. And here you will be able to see the Python installer. So now you will be able to see this option which says install now, and also second option is customize installation. So by default, you can see Python will be installed at this location, which is a bit weird for me. So what I always do is I always like to use this option which says customize installation. But before this, you might also want to add the Python to the environment variables, and for that you need to check this checkbox. So make sure that you have checked this Python 3.8 to path checkbox and then click on customize installation. Now here I will leave everything as default and then click on next. And here this is what I wanted to change. So this location I want to change it to a shorter location which I can remember easily. So what I'm going to do is I'm going to go to my C directory and then I'm going to click OK here. And in my C directory, I'm going to create a Python directory. So I'm going to just write Python here. So what I generally like to do is I generally like to just give backslash here and then once again Python, and then the version of Python is 3.8.2. So I'm going to just write 382 here. Okay. But the choice is yours. You can name this folder anything. I just prefer it like this so that I know which version of Python is installed in which folder. Okay. So once you do that, you can also check these options: precompile standard libraries, download debugging symbols, and download debugging binaries. And here I'm going to check this option which says install for all users, which will automatically check this option which says precompile standard libraries, and then I'm going to just click on install button. Now in the next step, I'm going to just click on yes here, which is going to start the installation of Python on your Windows operating system. So the installation process is pretty straightforward. You just need to wait for the installation to complete. And after some time, I can see this message which says setup was successful. And I can see this warning also which says disable path length limit. I can just click on this option also here and then click on yes, which is going to just disable that option. And now our installation is finished. So I'm going to just click on close button here. And once you have installed Python on your Windows operating system, when you click on your Windows Start menu, you will be able to see under recently added section, the Python module docs. You will be able to see the idle IDE, which is the IDE which comes with the Python installation. You will also see the Python manuals. And when you expand this, you will see the Python terminal. So these four are the most important tools which are installed at the time of Python installation on your Windows operating system. So first of all, we will start with the idle IDE. So just click on idle. And once you click on this idle option,
you will be able to see this kind of window here. So once your idle IDE opens, what I want to do first of all is I want to increase the font size, because the font size is really small for the video at least. So for that, I'm going to just click on options and then click on configure idle. And once I click on configure idle, I will be able to see all those font related settings and other settings also. So I can see that the font size right now is 10, so I will make it around 16, let's say, or let's make it a little bit more bigger, let's say 18, and then click on apply. I can also make those font bold, so just check the bold option and then click on apply, so I will be able to see it in a better way, and then click on OK. So now font size is okay. So now let's print something. So I'm going to just write print here, and in the brackets I'm going to just print hello world. So let's print hello world here, and then I'm going to just press enter, and it's going to print hello world. So this is how you can use idle IDE. If you want to create a new file, you can just click on file and then new file, and it's going to create a new file for you. So let's create a new file in idle, and then let's just write print, and then let's write hello world once again. So I'm going to just write hello world here. Then you can just click on run option and then click on run module. But before that, you need to save this file. So file, and then just click on save, name your file and location. So I'm going to just save this file on the desktop, and now I'm going to just name this file as hello.py file and then press enter. And once you have saved this file, you can just click on run and then click on run module, or you can click on F5, which is going to run your file and show you the output in this window. So this is how you can use the idle IDE. As you can see in the start menu, once again, Python comes also with the Python terminal. So I'm going to just click on the Python terminal option now. And here, once again, you can change the font size by just going to the properties here, and then increase the font size to, let's say, 20, and then click on OK. And now I'm going to just print hello world here also. So I'm going to just write print, and then in the brackets just write hello world, and then close this parenthesis and then press enter, which is going to print hello world. So this is also working. So if you want to use the Python terminal, use this one, or if you want to use the idle IDE, you can use the idle IDE also. Now let's check whether a Python command is working on our command line or not. So I'm going to just write cmd in the search bar and then open the command prompt. And once I do that, I'm going to just write Python version here and then press enter. And straight away you will see that Python 3.8.2 is the version which is installed. Also, Python comes with the pip package manager, so you can also check pip version here and then press enter. And once you do that, you will be able to see the version of pip which is installed on your Windows operating system. So pip is, as I said, a Python package manager. This you will use whenever you want to use some external libraries which are available freely on Python. And here also I can just write Python command and then press enter, which is going to open the Python shell on my command prompt. And then here I can just use this command prompt, which is the Windows command prompt, as a normal Python shell. Okay, so once again, hello world, and then press enter, and it gives the same output to us. So you have these three options. Whatever you want to choose, you can choose out of these three options to work with Python on your Windows operating system. I hope you've enjoyed this video, and I will see you in the next video.
شو البرنامج الثاني دكتور؟ البرنامج الثاني اسمه باي تشارم، تنزيله كالتالي. So in this video, I'm going to show you how to install PyCharm on your Windows 10 operating system, which is the most popular IDE today used by developers to develop Python code. So let's get started and let's see how we can install PyCharm on our Windows 10 operating system. So open your favorite browser and search for PyCharm, and the first link which will appear here will be from jetbrains.com/PyCharm. So JetBrains is the company behind this IDE, and this company, which is JetBrains, is famous for making very good IDEs. So JetBrains has also created some other IDEs like Android Studio, IntelliJ IDEA, WebStorm, and many other IDEs which are popular between developers nowadays. So we are going to just click on this link. So now we are inside this jetbrains.com web. يا شباب ضروري تنزل باي تشارم غير البايثون، يعني تنزل بايثون ثم باي تشارم ضروري. أنا علمك كيف تنزل باي تشارم، لو سمحت الكل ينزل. Website, and here you will be able to see this logo PyCharm, and you will be able to see this download button here. So I'm going to click on this button which says download now, and then you will be redirected to this page which is for downloading PyCharm. So here you can select your platform, whether you are working on Windows or Mac or Linux. And what we want to download is we want to download the community version of PyCharm. This community version you can see is free and open source, so you can download and install it with no cost. If you want to download the professional version, then you need to pay some money to JetBrains in order to use it. And as soon as you click on download button, this download of PyCharm community version .exe file will start. So I will wait for this file to be downloaded. So now this exe file is downloaded on my Windows operating system. So I'm going to double click on this exe file, and I'm going to minimize the browser. And now you can see PyCharm setup wizard has been started. So here you just need to click next. And this is the location where PyCharm will be installed on your system. So it will be installed inside your C directory, then program files, JetBrains, and then there will be a directory created which will be called PyCharm Community Edition, whatever version you have downloaded. So I'm going to click next. Now on this next window, you will see two options. One is to create a shortcut. So we are going to choose this option which says 64-bit launcher. Now the second option here is create associations. And I'm not going to check this checkbox because I don't want that on my computer every .py file to be associated with the PyCharm. So I will leave this unchecked. And the next option here is download and install the JRE x86 by JetBrains. There is no harm in this. So I'm going to check this checkbox and I'm going to click next. And now I'm going to click on the install button. So this is going to start installing PyCharm on my Windows 10 operating system. So I need to wait for some time until this installation is finished. So now the installation of PyCharm Community Edition is finished on my Windows 10 operating system, and you can also see there is a PyCharm shortcut which is created on my desktop. Now I will check this checkbox which will start the PyCharm IDE, and I'm going to click finish, which is going to launch the PyCharm IDE. Now for the first time when PyCharm starts, it will ask you this question, whether you want to import any settings from the previous installation of PyCharm. We don't have any previously installed PyCharm, so we are going to just leave this as default, which says do not import setting, and then click OK. And then you will see this license terms and conditions window. If you agree with all these license terms and conditions, then just click accept. And one more window appears here which is for data sharing. So I'm going to just say don't send. And now you can see PyCharm IDE has been launched. So for the first time, it will ask you which UI theme you want to use.
you want to use the Darkula, which is the dark theme, or the IntelliJ theme, which is the light theme. So I'm going to choose this light theme, which is IntelliJ theme, and then I'm going to just click on next. And on this next window, you will see some featured plugin. So for now, I'm not going to install any of the plugin. I'm going to just say start using PyCharm, which is going to start the PyCharm. So now PyCharm IDE has been started. So let's create a new project here. So I'm going to click on new project, and now we need to give the title of this project, and PyCharm will ask you where you want to save this project. So I'm going to just give the name to my project. So let's name our project as Hello World, and then I'm going to just click on create button, which is going to create our Python project. So now you can see PyCharm IDE has been started. So you can see the first thing you will see here is tip of the day. I'm going to just close this tip of the day, and I'm going to maximize my IDE window, and you can see our project is shown on the left hand side. So let's create a Python file, and we are going to just run some code using this Python file. So we need to just right click on our project and then click on new, and then choose a Python file from here. And now we just need to give the name to our Python file, for example, hello, without any extension. So you don't need to provide any extension when you choose this option which says Python file, and now click OK. And now you can see on the left hand side that this file is created, which is hello.py. This .py extension is added by PyCharm for us. And now on this editor, for example, let's print hello world once again. So I'm going to just print the hello world. You already know how to print hello world, right? And once you have written your code, you just need to save your code by pressing Ctrl S. And now you can just right click on your file and choose this option which says run hello. So I'm going to just click on this option which says run hello, and you can see this output is printed on this run window. So this is how you can install PyCharm on your Windows 10 operating system. I hope you've enjoyed this video, and I'm going to see you in the next video. Everything in life is a negotiation. When you cross the street is a negotiation. Getting your coffee at Starbucks is a negotiation. شباب ان شاء الله استفدتوا في الموضوع هذا. دكتور، نعم. انا وصلت للخيارات حقت الباي شارم فيها اللانشر وش احط منها؟ عندي 4 خيارات. اعطينا شوف. شيل الشاشه. هذه دكتور. مش مشكله. اختار اد لانشر دايركت تو باث. هاي اليمين يمين يمين يمين. ايوه هذه اختارها، واختار هذه ثنتين. ايوه هاي. خلاص. هذا اشيله؟ مش مشكله، اشيلها. انت حطيتها ولا كانت موجوده؟ لا حطيتها. خلاص شيلها. نيكست يلا. خليها كمل نيكست. مشكله. يلا. طيب يا شباب، الكل نزل بايثون باي شارم. انا عندي صراحه نزلت بايثون. في حد عنده مشكله؟ تفضل. انا نزلت البايثون، ويوم نزلت الباي شارم حطيت داونلود، اخذ معي وقت، وهذا خلص الفيديو وانا باقي ما خلصت داونلود. ما خلصت؟ لا. تنزيل على الجهاز ولا انستول على يعني تنزيل من النت للداونلود، ولا انستول داونلود من النت للجهاز؟ طول؟ ايه خلاص تو خلص عندي. حجمه كبير هو، بس يعني النت عندك شكله تعبان. ايه بس يا دكتور اليوم راح نشتغل على الباي شارم. طبعا.
او بايثون. المهم تشتغل على ندبر حالك لما المحاضره الجايه يكون بايثون البايثون شغال، بس البايثون على الاقل لازم يكون نازل. طيب تقدر تعطيني اسم المقطع هذا يا دكتور بتابعه مرة ثانية؟ اوكي برسلك لي الحين ان شاء الله. تمام. طيب يا شباب، بعد الانتهاء من التنزيل، انا بالنسبه لي مش نازل عندي الباي تشارم، وعندي صلاحيه الجهاز فيها مشكله، فبالتالي المحاضره الجاي راح اعمل اشتغل على الباي تشارم. المحاضره هذه راح اشتغل على شيء ثاني اسمه اونلاين بايثون كومبايلر. يعني انت ما عندك مثلا عندك مشكله مبدئيا، ممكن تحل المشكله مبدئيا بتبحث على جوجل بايثون كومبايلر، تلاقي اول رابط اضغط عليه، بعطيك الموقع هذا مباشره. هذا عباره عن اونلاين كومبايلر، بدون ما تنزل شيء ممكن تنفذ اوامر معينه، تحط الاوامر اللي بدك اياها، احذف هذا كله، تكتب بدك اياه، بتعمل رن بس تخلص. مبدئيا راح استعمل انا الوحيد راح استعمل اللي عنده مشكله يحل المشكله بهذه. لكن المحاضره الجاي راح يكون نازل عندك البايثون والباي شارم. انا البايثون نازل عندي على كل حال، بس من ناحيه التعامل واسهل واسرع بستعمل برنامج تولز اديتور. يعني البايثون يا شباب هو الكور نفسه، هو الكود نفسها، وفيها اصلا اي دي ال اي اللي بحب يستعمل البايثون تبعه، بس اكون اصعب شوي لانه ما بيساعدك بشيء. اما الباي تشارم عباره عن ادوات اضافيه بتساعدك في كتابه الكود البرمجي للبايثون. يعني مثلا بدك تكتب كلمه برنت، طلع شو بسوي لك فيه. لو كنت تكتب في البايثون في الباي تشارم عفوا، فانت اعمل قوس لحاله بسكر لك القوس، تعمل كوتيشن بيعمل لك بسكر لك دبل كوتيشن. ما بتغلى في الموضوع ده. احيانا بيعطيك خيارات تختار منها، هاي من الاشياء اللي بيسوي لك اياها. واحيانا بيساعدك في الديبجنج، اكتشاف الاخطاء. في تولز كثيره ممكن تستعملها في الباي تشارم، راح ناخذها ان شاء الله المحاضره الجاي. بس هون الان راح ناخذ الكود في البدايه. يعني هون لو كتبت كلمه برنت في البايثون نفسها ما سكر لك القوس لوحده، عملت كوتيشن تضطر تسكر الكوتيشن لوحدك، وهكذا تمشي بخطوات واحده واحده. فانا بفضل نستعمل يا اما اونلاين كومبايلر يا اما نستعمل باي تشارم افضل. هو عباره عن اديتور مش مجاني. النسخه اللي نزلناها مجانيه اللي هي اسمها كوميونتي. في نسختين مجانيه، في نسخه غير مجانيه. اما البايثون الاصلي اللي احنا نزلناه اول شيء هذا اي دي ال اي، هذا مجاني. اما الباي تشارم غير مجاني. بس احنا نزلنا النسخه المجانيه اللي هي نسخه بسموها كوميونتي. شفتوا الموقع انتم طريقه كيف، ما في داعي نكرر الموضوع، انه في تختار انت نسخه المجانيه اسمها كوميونتي. واذا كان عندك ماك او اس اكس بتلاقي في نسخه ماك. يعني في موجود ماك وفي لينكس وفي كل شيء. واضح؟ اي سؤال؟ اذا عندك اي سؤال وقفني مباشره واسالني. تفضل. مسجل المحاضره ان شاء الله. طيب يا شباب، ننتقل test your knowledge. What is the difference between variables and constants؟ مين يعطيني شو الفرق بين الفاريبلز والكونستانتس؟ تفضلوا. علي. الفاريبلز اللي هي المتغيرات، صح يا دكتور؟ ايوه والكونستنت الثوابت. ممتاز. متغيرات مثل ايش؟ الأرقام. لا، الارقام كونستانت تعتبر. متغيرات مثل الاكس، اكس تساوي ها، الإكس. نمبر معين مثلا، هذا فاريبل. طيب
What do you know about data type in programming language؟ في عندنا ايش اسمه data type في programming language؟ مثل شو؟ عندنا اكيد. طب مثل شو؟ مين يحكي لي؟ في عندنا ايش اسمه داتا تايب. تذكروا الاكسس؟ اخذنا الاكسس مع الفصل الماضي. الاكسس في داتا تايب كان في عندك نمبر وديت وكان عندك انتجر وديسيمال وتكست. هاي بسموها داتا تايب. طبعا كل لغه برمجه لها داتا تايب، ولكن يمكن يشتركوا في انواع داتا تايب موجوده. يعني في اشياء مشهوره مثل الانتجر تعتبر الاعداد الصحيحه. الفلوت بسموها عاده الاعداد العشريه، احيانا بسموها ديسيمال. بوليان بتخزن قيم يس نو true false. What do you know about the input of any program؟ كيف ممكن واحد يدخل داتا في البروجرام؟ عن طريق ايش؟ الكيبورد. ممكن تكون الداتا تكون عباره عن نص، ممكن يدخل عباره عن فويس، ممكن يدخل سنسورز حساس معين يدخل داتا. هاي اسئله عامه. شو راح ناخذ اليوم؟ lessons outcomes: introduction to variables, defining variables and constant, write expression and statements, distinguish between the different data type in Python, reading input from the keyboard. يعني يمكن ناخذ جزئين أو ثلاث من هذه المحاضرة هذه إن شاء الله. variables المتغيرات. ليش سموها متغيرات؟ لأن نعرف ليش سموها متغيرات. الفاريبل هو placeholder for a piece of information that can change in a later statement. هي عبارة عن مكان في الذاكرة أو متغير أو مصطلح أو كلمة أو جملة أو اسم أو أي شيء. لدى مكان في الذاكرة ممكن يتغير قيمته في الجمل اللي بتيجي بعده. variable يعني variable متغير بالعربي لأنه بيتغير. يعني حاطين قيمة x في ذاكرة معينة، بعدين نقول لنا x يساوي 5، عملنا شيء معين صارت x يساوي 9، عملنا شيء معين صارت x يساوي 1. فهي متغير، قيمة x بستدل عليها باسم المتغير. variable in programming language is just named piece of memory. هو عبارة عن يعني كأني أخذت ذاكرة حجزتها من الذاكرة من الميموري، مكان في الذاكرة أخذته وسميته x، والآن بصير أحرك القيم فيه إذا بدي أغيرها. A Python variable is reserved memory. حجزنا ذاكرة. To store value, this means that when you create a variable, you reserve some space in memory. مجرد ما تعمل variable، تعرف variable معناته بيحجز لك مباشرة ذاكرة، مساحة في الذاكرة سماها بالاسم اللي أعطيته إياها أنت. شو كيف بعرف هذا الحكي؟ بسمي name of the variable. هذه الصيغة هي name of the variable يساوي expression. مثال age equal to 29. يعني هذا المثال مثال على الفاريبل. وين الفاريبل يا شباب؟ age ولا 29؟ age هي تمثل الفاريبل، وقيمة الفاريبل حاليا 29. معناته أنا حجزت مكان في الذاكرة، مكان معين مثل هذا المكان من الذاكرة سميته age، أو بالشكل نفسه age، حطيت داخله 29. هيك معنى الكلام. هذا age في الذاكرة اسمه 29. بعدين بقول له مثلا age والله تساوي age زائد 5 أو age تساوي 20، قلبت ايش 20 فرضا. في أي سؤال؟
النقطة اللي بعدها نفسها نكمل عليها. when a variable is declared and assigned to a value for fundamental attributes associated with it. مجرد ما تقول age تساوي كذا أو x تساوي كذا أو أحمد يساوي كذا أو سعيد يساوي كذا، بنشئ عندي 4 أشياء. مثلا لما أقول له مثلا z تساوي 7 شو راح يسوي؟ أول شيء بعطي اسم. إيش اسم الفاريبل اللي هون؟ إيش اسم الفاريبل يا شباب؟ زد. z. شو نوع الفاريبل هون؟ كونستنت يا دكتور. إيش؟ كونستنت صح؟ لا، الفاريبل هون شو نوعه؟ انتجر. انتجر. الفاريبل نوعه نمبر، نوع انتجر. انتجر يعني هول نمبر، انتجر يعني نو ديسيمال بليسز، يعني ايش؟ عدد صحيح بالعربي. نوع الرقم هذا شو؟ لانه كنت حاط هنا زد تساوي دبل كوتيشن A، معناته هذا سترينج بيصير بطل اسمه انتجر. لو كنت حاط مثلا 7.5 شو اسمه فلوت بدل انتجر. فنوع الداتا اللي داخله نهاية بنحكي عنها اسمه داتا تايب. الفاليو ما هي قيمتها؟ شو قيمة الداتا؟ 7. عنوانها ما بتعرفه انت. لا، عنوان ما بتعرف، هذا عنوان في الذاكرة. يعني هو حاط مكان في الذاكرة داخله 7، في عنوان بيكون له عنوان معين، ممكن يكون مثلا B 16 A 2 مثلا. as an example مثال. بقدر اطلع العنوان هذا، انا بقدر اطلعه. نعم، بقدر اعمل عملية معينة بالبايثون يطلع لي العنوان، بس انه بكون في له عنوان مش بس له اسم. هذا الاسم انت سميته، هذا الاسم بسموه لوجيكالي يعني منطق. اما الفيزيكالي في له اسم، في له عنوان ثابت. هي هذا عنوان انت هو انت حجزت مكان فيزيكالي في الذاكره، مكان معين هون له عنوان معين، بس سميته اسم بدك اياه. الان بس اقول له زد حيطلع لي القيمه هذه 7. قلت له برنت زد راح يطلع لي 7. قلت له برنت في امر اسمه تايب عندنا، برنت تايب يطلع لي انتجر. الادرس هذا في امر اسمه اي دي، اذا حبيت تستعمل تطلع الادرس ممكن تطلعه باستخدام امر اسمه اي دي، رح نحكي عنه ان شاء الله او ذكروني فيه اذا وصلنا له. يعني مثال بسيط، لو رحت على البايثون او الباي تشارم واحد منهم مبدئيا، ورحنا مسكنا البايثون يا شباب، افتحوا البايثون او الباي تشارم او هذا اللي بدك اياه. يعني سواء فتحت البايثون لو كتبت انا هون مثلا كتبت مثلا print او قلت له مثلا z equal 7 print بين قوسين z طلع لي 7. حلو. اذا زد خزن لي ما كان في الذاكره، سماني زد نوع انتجر. لو بدي اشوف نوعه مثلا، لو حبيت اشوف نوعه بقول تايب زد، قال لي هذا نوعه انتجر. بدي اشوف الذاكره، هاي رقم الذاكره اي دي زد، هذه الذاكره الموجوده عندي. كل هذه اشياء ممكن اعملها مجرد ما عملت انا بس زد ايكوال تو 7 برنت زد، طلع لي قيمه زد، خزن لي اياه. الان لو اقول له زد باي مكان راح يطلع لي 7 برنت زد. هاي 7.
واضحه؟ دكتور نعم. الاي دي وش هو؟ احنا يعني الاوامر كلها ما اخذناها بالضبط، ممكن نحكي عنها بعدين. بس برنت، اول شيء تعرف البرنت عباره عن امر لاظهار مخرج على الشاشه. امر بدي اطلع شيء على الشاشه بستعمل برنت. اذا كان عندي متغير زي مثل variables بستعمل بدون شيء، بس بحط الدبل كوتيشن، بحط البراكتس البرانتسز وبحط الرمز بيطلع لي اياه. بالنسبه للتايب هذا ممكن نستعمل بعدين. تايب بطلع لك نوع المتغير هذا، شو نوعه، انتجر، فلوت، سترينج، حسب الداتا. اذا الداتا جواته 7 زي الرقم هذا، هو عرف انه هو هذا قيمته انتجر، فالتايب بيطلع لك نوع، بقول لك هذا نوعه كلاس من نوع انتجر. الاي دي اذا راح نتعلمها او نحتاجها ممكن. الاي دي بيطلع لك رقم الذاكره المستخدمه في الزد. يعني شو رقم الذاكره المستخدمه في الجهاز عندك؟ ممكن يكون رقم ثاني طبعا، انت عادي يعني اكيد راح يكون رقم ثاني يعني. فاذا عملت اي دي لزد راح يطلع لك رقم الذاكره المخزن فيها رقم 7 اللي انت حجزتها. تمام؟ كيف بعمل امر الطباعه؟ برنت، بحط قوس بارنتيسز زد. تمام؟ يعني انت اول جمله لازم تتعلمها، اقل جمله لازم تتعلمها اللي هي برنت، طباعه، سواء استعملت البايثون او استعملت البرنامج الثاني. انا راح استعمل البرنامج الثاني الان، بس هي اول مره اعطيك اقف عنه. ليش انا كنت حاط دبل كوتيشن هون؟ في حال بدك تطبع كلمه معينه، مثلا كلمه معاد مثلا، تطبع لك اياها مثل ما هي. لو قلت له مثلا برنت زد، شو حيسوي؟ راح يقول في خطا. ليش؟ لانه ما بعرف شو هي زد اصلا. احنا هون كنا شغالين على واحد ثاني، هذا اسمه برنامج ثاني، يعني مش شغالين نفس البرنامج. مجرد ما تقفل البرنامج بروح زد. فلازم اقول له شو قبل؟ زد تساوي مثلا 15، عمل له رن ان بيشتغل. تمام يا شباب؟ فانا اول ما احط فاريبل بحط لي اسمها بخزن لي اياه، بعدين نوعها، بعدين قيمتها، بعدين عنوانها. كل هذه اشياء مجرد ما انا انشئ فاريبل. في اي سؤال؟ دكتور معاذ، تفضل. الحين بالنسبة للي هو البرنت بالحروف، يعني اللي هي مو أرقام، مم. لازم يكون في كوتيشن مارك، صح؟ بالضبط. تمام تمام. في حال بدك تطبع كلمه مثل ما هي، يعني مثل بقول له لما احط دبل كوتيشن معناته بقول له حط الكلمه، اي جمله بحط لك اياها في الداخل، ان شاء الله كاتب اي شيء، حط اسم، حط عنوان، حط شيء طويل، كلام كثير، ما هو داخل طلع لي. اما اذا حطيت الثاني برنت زد، ما دام انت ما في دبل كوتيشن، راح يدور ما هي زد قيمتها، تلاقيها 15 يطلع 15. يعني لما تقول له برنت زد انا الان هون، شو حيطلع لي تتوقع؟ ايش؟ شو حيطلع هون؟ زد زد. زد، كلمة زد يعني رقم زد، عفوا حرف زد. فالدبل كوتيشن معناها نص، طلع لي النص كما هو. اما زد هذه معناته في عندي فاريبل اللي احنا تعرفنا عنه قبل شويه، دور على قيمتها اللي انت خزنتها قبل، حيلاقيها. طبعا انت صح. هذا برنامج بتنفذ مباشره لوكال، يعني انت مجرد ما تقفل البرنامج بروح كل اللي عملته هون. تمام، شكرا. حياك الله. variable names من الاشياء اللي بتتعلمها حلوه، انك تعرف كيف انا بسمي الفاريبل. هل بقدر اسمي مسافات، احط مسافه، هل بقدر احط
الأرقام في الاسم، هل بقدر أحط أندرسكور، أحط ناقص، هل كلمة age هي نفسها age capital، هل نفسها age أو الحرف ولا مختلفة، حرف ال A capital نفسه حرف ال A small، نتعرف عليها الآن. variable names can contain these characters A to Z و A capital to Z capital واندرسكور مشمولة، والأرقام ممكن تحطها كمان، أرقام كاسم أنا بحكي مش كقيم. شو بحكي أنا يعني مثلا مش القيم هون 15 15 أنا حطها زمان، لكن هون لو حطيت Z1 Z2 Z3 مسموح. مسموح. A variable name must start with letter، بس ملاحظة لازم أبدأ بإيش، مش بحرف مش برقم، واندرسكور مسموح تبدأ فيها كمان، اندرسكور اللي بتكون لتحت هذه. and cannot start with number، ما أقدر أبدأ بنمبر، ما بقول له A 1Z 1Z ممنوع. أما Z1 أما مسموح، Z1 2 B مسموح، يكون لشمول الأرقام أو آخرها عادي، أما أول بدايتها أرقام ما بنفع، يعني هذه الوحيدة ما بتنفع تكون في البداية، أما كله بيبدأ في البداية عادي. طيب هل الكابيتال بيفرق عن السمول؟ نعم. age فبيسموها كيس سنسيتيف، سنسيتيف يعني حساسة لحالة الحرف، إذا كان A كابيتال age هذه غير الايج هذه وغير الايج هذه إذا أول حرف كابيتال وغير أي نوع آخر، يعني بعتبرها واحدة ثانية. يعني أنا لو قلت له، لو حكيت له أنا هان اطبع لي زد، شو حيسوي؟ زد كابيتال شو حيسوي؟ يعطيك راح استفهام. حيقول لي غلط، حيقول لي عندك غلط، وين؟ بالسطر رقم 5 شو ماله؟ is not defined، زد كابيتال غير معرفة، ما إلها دخل نهائي بالزد اللي هون، اعتبرها حرف A هاي بدلها، مش نفس الحرف. يعني ما يضبط الكابيتال يا دكتور صح؟ يضبط الكابيتال بس مش نفس السمول، صح. مسموح الكابيتال. لو سويناها بعلامة تنصيص بتطبعها كابيتال عادي، أما لو هاي. نبغى قيمة لازم تكون سمول. لا يا رجال، قيمة بنفع سمول وبنفع كابيتال وبنفع أرقام وبنفع أندرسكور، ولكن هون شو بقول لك المشكلة، إنك أنت زد كابيتال ما إلها قيمة هون، مش معرفها، هاي زد صح. سمول، يعني حطيت له زد كابيتال هون يساوي 10 ما حيقول لي في مشكلة، خلاص أوكي 10 عادي. فهمت كيف؟ يس. يعني هون لو قلت لك زد ايكوال ايكوال قلت زد يساوي 15 زد يساوي 10، عملت له الشكل هذا، هذا زد سمول غير زد كابيتال، مختلفين كليا، مسموح لكن ما لهم دخل ببعض. طيب الآن أنت بدك تجرب الآن بالبريك اللي نعطيك إياه الآن، بالإضافة اللي دقيقة دقيقتين بعد البريك، تجرب القيم هذه كلها نعرفها كنيم، يعني أحط ام ناقص 1 يساوي 10 مثلا تزبط، أو ام اندرسكور 2 يساوي 10، أو هذه أو هذه أو هذه وهذه كلهم، شوف لي إذا صح تزبط حط كوريكت، إذا ما تزبط حط انكوريكت. جرب لي إياها الآن لو سمحت، ناخذ بريك إن شاء الله. الرابع. طب صح. خامس. بس غلط. سادس. صح. سابع. برضه صح. ثامن. غلط. تاسع.
غلط. طيب دقيقة بس. طيب يا شباب نبدأ تطبيقهم سواء على البايثون IDLE أو الباي تشارم. أنا بفضل باي تشارم، إذا أنتم نازل عندكم إن شاء الله المحاضرة الجاية بكون أنا منزله. كالتالي زي ما عملنا قبل شوي، تعمل m ناقص 1 minus 1 equal to 5 print هذا m ناقص 1 print ما اشتغل. قال لك ايش؟ كانت assigned to operator. operator طبعا الناقص اللي هي اسمه operator. نجرب هذه m underscore m underscore 2 سواء 2 او غيرها يعني ما تفرق كثير. underscore shift مع ناقص نفسها. الان شوف هذه، سكر قوس طبعا. ترو. طيب الان اعطاني 5. اذا هذه m underscore m 2 مسموحه. استخدام رقم واستخدام اندرسكور في الاسم مسموح، بس مش اول شيء. الان نشوف اذا نقدر نستعمل اول شيء اندرسكور ولا لا. اذا هاي كوريكت، هذه انكوريكت صحيحات. 2x نجرب. هم. 2x equal 4 print بدون ما تعمل print، حتى ممكن يبين عندك لكن الان قال لك فايل لاين 3 السطر الثالث invalid syntax، ما بصير تسمي تبدا في رقم. اذا هاي خطا. x1 مسموح. نيجي على، طبعا لازم تحذفهم عشان ما يضل يعطيك خطا. x1 بدون شيء مسموح. مسموح اشتغلت. a at c مسموح. a at c a at c كانت assigned to operator، ما نقدر نستعمل at في الموضوع هذا. إذا هاي incorrect. total capital مسموح. شغالة ما في مشكلة فيها. capital small ما بأثر. underscore car name مسموح. كمان شغالة ما عندي مشكلة. إذا الاندرسكور في البداية ما عنده مشكلة فيها. طبعا في الوسط أصلا استعملناه وشغال، وفي النهاية نفس الشيء. كار سبيس نيم، هل مسموح تحط سبيس؟ invalid syntax خطأ. ما بصير تحط انت سبيس في السطر الاول. طبعا خالد قال لك هي السطر الاول، ما بيهمه الثاني، ببدا في الاول هو بالترتيب. 22 ايكوال اكس او غيرها، يعني مش مهم الارقام نفسها، لكن مهم يكون نفس الاسلوب. مثلا برنت اكس فرضا، كمان غلط. في مشكله، في شيء مش مفهوم. يعني صح اجابات فهد. الان شوف، في عندك في حد عنده مشكله مش فاهم شيء معين من هذه؟ واضحه يا شباب؟ ليش انا بعلمك تسمي الفاريبلز؟ لانه اساس الموضوع كله فاريبلز. يعني هل بقدر احط؟ في ناس بحطوا سبيس بفكر حاله انه قاعد بكتب نص عادي، ما بصير. هذا متغير ما في سبيس. اندرسكور مسموح، ات غير مسموح، وهكذا. تمشي بالطريقه اللي احنا كاتبينها. تو ان تبدا في رقم ما بصير. تعكس الاسناد ما بصير. هذا الاسناد يا شباب
نفس اللي يقول لي اكس خزن لي اياها في 22، هذه بفهمها من يعني تفهم من ببدا من يمين بقول هذه خزنها في هون. 22 ليست فاريبل حتى يخزن فيها، هي كونستنت متغير، كغير خزنه في كونستنت ما غير مسموح، اما بالعكس مسموح. طيب ممتاز. The equal sign is used to assign values to variables. هاي اللي قلت لك عنها، يساوي تستخدم لإسناد قيمة لمتغير، مثل A equal to 52، يعني 52 store it in A، خزن لي إياه في A. فالآن بصير A قيمتها 52. The operand to the left of the equal. operand بسموه على الرمز المستخدم اليسار الايكوال، يعني اليسار الاوبريتور، الاوبريتور هو اليساوي، فاليسار ويمينه بسموه اوبرند، يعني المعامل الجانب اللي يساوي. is the name of the variable، هو اسم المتغير، هذا اسم المتغير. and the operand to the right of the operator بيمينه is the value stored in the variable، هو قيمة المخزنة. فأنا بتبع الأسلوب هذا لا غير، ما بستعمل أسلوب ثاني. بحط الفاريبل name equal value، اختصار يعني هيك معناه، اسم المتغير equal القيمة. So A is the name of the variable where data is the 52 has been stored, and John is the name of the variable where the data 25 has been stored. John هو اسم المتغير اللي مخزن داخله 25. Let's say we have the memory, this memory. This is the memory of the computer, and I have stored 25 and the name of this variable John. You can name anything, you can write your name, you can write anything, but you have the rules. This is the rules. Don't use incorrect methods. And 52 stored in memory with name A. Any problem? Any question for that? ما فهمت دكتور. ايش؟ ما فهمت عليك. المعلومة كالتالي واضحة، انه انا بس اعمل اسناد لقيمة معينة، يعني احط قيمة اخزنها في متغير معين variables من الاسماء اللي هون، هاي بسموها variables. دائما بستعمل الاسلوب التالي، بحط الاسم المتغير يساوي الفاريبل، ما بقدر اعكسها او استعمل اسلوب اخر. فهذا بسموه الفاريبل نيم، اسم المتغير، وهذا اسمه القيمة. طيب شو معنى الحكي هذا؟ معناته انه احجز مساحة من الذاكرة باسم A ومخزن فيها الرقم 52، هيك معناه. هون احجز مساحة من الذاكرة هو بيختار، طبعا الكمبيوتر بيختار هذه المساحة أين هي مكانها، هو بيختار، أنت ما بهمك وين مكانها. احجز مساحة من الذاكرة باسم جون والقيمة التي داخلها 25. بعد شوي بقول له مثلا جون يساوي 10، راح يشطب لي هاي يحط لي 10. واضحة؟ واضح. طيب هذه، وكذلك هذا المثال قلت له x equal 12.2، هذا الرقم فلوت بسموه، فلوت يعني ديسيمال 10. طيب ماله، حاط لك راح the computer choose variable memory، اختار ذاكرة and store it 12.2 and name it x. Then while equal to 14 كمان the computer choose any memory and store 14 and name it y. الآن لما قلت له مرة ثانية x equal to 100 شو بيسوي؟ ما بيخرط أو بحطها جنبها، لا، بمسح السابق وبحط 100 بدالها، الآن 12.2 غير موجودة نهائيا، صار عندك 100 قيمة x. تمام. مثال what are the values of x z y، شو الجواب هنا؟ مين بيقول لي؟
اول شيء مشان تتبع بسموها تريسنج. انتم اتوقع الاختبار كيف وضعه، كان صعب ولا سهل؟ صعب. صعب. ايه. طيب اتوقع الاشياء اللي طولتوا فيها اللي هي الاوتبوت. الاوتبوت بس يدي كود والله. تتبع بسودو كود. طيب لازم تتبع الاوتبوت. اتوقع لقيت في سؤالين ثلاث اوتبوت بس بده وقت شويه. لازم تتبع بالطريقه اللي انا بقول لك عليها. ما دام عندك ثلاث متغيرات تحطهم هون بجدول، بمشي فيهم واحده واحده. شو الجواب بتوقعه هون انت؟ اكس كم وواي كم وزد كم؟ اكس ب5 الحين. اكس 5 حلو. واي واي اصلا 11 يا مان. طيب زد واي 11 يعني 5 و11 واثنين. زد واثنين. 2. طيب خلينا نجرب نشوف يلا. x equal 2 حطوه بالترتيب، بمشي بالترتيب ما بخربط. z equal to x معناته قيمة 2 الاكس اللي هون بروح بدور عليها 2 بحطها هنا. 2 خزن لي اياها في z فصار هاي 2. x equal to 5 اشطب لي هاي حط لي 5. y equal to z multiply by x. طبعا هنا بتعرف ايش اسمه الاوبريتورز precedence او البريورتي الاولوية. priority multiplication before addition. الجمع الضرب قبل الجمع، فبجمع اضرب اول شيء ثم بجمع. z multiply by x. z how much? z 2 and x 5. so 5 2 ضرب بيطلع 10. 10 بلس 1 11. وين خزنها؟ في y. so we have 11 now. print x 5 print z 2 print y 11. يعني الجواب هنا صحيح. واضحة؟ ممكن تستعمل الأسلوب هذا في البايثون أو تستعمل الأسلوب هذا. هذا بطلع x و z y بمسافات. طيب جربتوا الكود هذا على البايثون؟ خلينا نجربه. امسح المكتوب. x equal 2 z equal x قال لك y سوري x تساوي كم؟ 5. y equal 11. اكس تايمز زي اوكي بلس 1. بلس 1. الآن تقول له print x كوما y كوما z. هاي 5 11 2 نفس الحل اللي حليناه قبل. رحت هون بتلاقي 5 عشناهم نفس الحل حليناه قبل. Try write a Python program to calculate the salary of an employee knowing that salary equal to number of hours multiply rate. note or sample input. خلينا ناخذ الانبوت الموجوده. hours equal to 35 rate equal to 12.4. احنا ما اخذنا لسه انبوت كيف تدخل داتا، فخلاص افترض انه الاورز 35 والريت 12 12.5. بدي اكتب برنامج بسيط يحسب لي كم المرتب لي او الراتب لموظف، بيحسب عدد الساعات في سعر الساعة. برنامج بسيط كثير. قال لك نفترض انه هو اشتغل 35 ساعة ب 12 ونص. كيف احلوا هذا السؤال؟ حاولوا حلوا يا شباب تفضل. نكمل حل. الحل طبعا موجود عندك هون. قال لك x تساوي 35 hours تساوي 35 يعني hours equal 35
والريت ايكوال 12 ونص. salary equal to hours times rate. بعدين عندك هون print salary. هذا الريزلت عندنا زي ما هو مكتوب بالضبط. الجواب عندكم لازم يكون مشابه للجواب اللي عندي. في حد عنده مشكلة؟ طيب let's go to constants. constants mean ثوابت بالعربي. fixed values such as numbers مثل الأشياء الثابتة ما تتغير مثل أرقام. letters and strings are مثل الأحرف أيضا مثل الكلمات كلها بسموها constants are called constants because their value doesn't change. numeric constants are as you expect. الثوابت العددية مثل ما تتوقع. string constants use single quote or double quote. طبعا هنا عندك لما تطبع الكونستانت بتقول له print 1 2 5. إذا تطبع نص بتقول له print quotation أو double quotation. مسموح ثنتين، حتى في triple quotation كمان تقول له مسموح. عندكم print 1 2 5 بعطيكم 1 2 5. هذا بسموه constant ثابت يعني ما بتغير خلاص. أنا في عندي قيمة ثابتة بدي أطبعها فقط. print 100 تطبع لك 100 مباشرة. ممكن نص تطبع نص باستخدام quotation أو double quotation اللي بدك إياه. هاي بسموها constant وهذا constant. أما اللي قبل السالري شو بسموه؟ variable. expressions اللي هي التعبيرات الرقمية أو الرياضية. expression يمثل أي شيء سواء رقم أو متغيرات أو أرقام متغيرات وبلس وزائد وماينس مع بعض كلهم. هاي بسموه expression. يعني أي تعبير رقمي مثل نقول x يساوي x بلس 1. x بلس 1 تعتبر expression يعني بعد الفاريبل x تساوي expression معين. أي قيمة أو variable أو معادلة أو أي شيء بسموه expression. because of the lack of mathematical symbols on computer keyboards, we use computer speak to express the classic math operations. asterisk is multiplication. هذا بسموه يا شباب، احنا عارفين احنا الجمع addition subtraction. هذا بالنسبة للضرب ما بستعمل الاكس، بستعمل الاسterisk بسموها النجمة الستار نفسها بسموها asterisk. وعندك الديفيجن قسمة بالشكل هذا مش بالعكس، نفس اللي عندك بالكيبورد اللي بتيجي على لوحة الأرقام. explanations اللي هي الباور looks different than in math. مختلفة، بنستعمل 2 asterisks حتى ندل على الباور. أما الريمايندر اللي هي باقي القسمة بستعمل إشارة النسبة المئوية. مرة ثانية شو الباقي قسمة؟ طبعا أنت بستعمل مثلا بدك تحط رقم 2 نجمة 3 يعني 2 أس 3 معناها استخدام هذا. وكذلك الريمايندر بس تقول له مثلا 7 ريمايندر
3. كم الجواب؟ هم؟ 1. كيف عملت هيك الحكي؟ بقول 7 تقسيم 3 2 ضرب 3 6. كم باقي؟ 1. هذا الريمايندر هو يسموه ريمايندر. لو قلت له مثلا 6 ريمايندر 3 الجواب 0. 6 تقسيم 3 2 2 ضرب 3 6. كم باقي؟ ولا شيء. أنا بدي الباقي. كيف يا دكتور؟ ما فهمت الريمايندر. أجين مرة ثانية، ريمايندر باقي القسمة. يعني بس تقول غالبا عندك الأرقام الزوجية بس تقسمها على 2 ما إلى باقي قسمتها 0. وباقي الأرقام الفردية بس تقسمها على 2 بيطلع لها باقي. لكن الأرقام الزوجية لو تقسمها على 3 أو 4 يعني كل رقم باختصار فيه له باقي. لما تقسمه على يعني 10 نقسمها باقي قسمتها على 3 كم؟ 1. ليش؟ لما نقول ما هو الرقم، ما هو أكثر رقم ممكن أضربه ب3 يحصل لي يعني أكثر رقم هنا، ما هو أقرب رقم بنضرب، يعني أقرب رقم نتيجة لضرب 3 بعدد صحيح شو هو؟ 9. ف3 ضرب 3 9. كم الباقي حتى توصل ل10؟ 1. هذا بسموه باقي قسمة. أو بتمسك كده بتقول 10 على 3 تقسمها قسمة طويلة تطلع معك الرقم 3 ب3 9 والباقي 1. خلصت، ما في داعي أكمل فاصلة عشرية وأكمل. هذا الباقي. أعطيني مثال ثاني. 15 باقي قسمتها على 4 كم؟ مين يعطيني الجواب؟ 3. 3. ممتاز. بنقول ما هو الرقم اللي بضرب في 4 بيطلع عندي 15 كصحيح، رقم صحيح أو رقم صحيح. بضرب 4 15 فيه؟ ما في. طب 14 ما في، انه 4 ضرب 4 16. طب 3 ضرب 4 12. اقرب رقم بنضرب ب4 صحيح هو 12. فالجواب هو 3 ضرب 4، لكن النتيجة الباقي 3. ما بيهمني الجواب، بيهمني الباقي. يعني كم حتى يوصل ل 15؟ 3. هذا بسموه باقي القسمة. عشان نجرب هذا الحكي بنجربه هون. نقول له مثلا print 15 باقي قسمتها على 3. صفر على 4 3. لما حطينا على باقي قسمتها على 3 كان 5 ب3 15. طلع الجواب 0. لما حطينا على 4 طلع الجواب 3. هاي باقي قسمة. اوكي. كيف بدل عليها؟ بنسبة النسبة المئوية اللي هو نمبر. في الكيبورد عندك في نمبر 5 في عندك هون نسبة مئوية، تعمل شيفت زائد نمبر 5. في عندي اوبريتورز اوبريشن بوليان اوبريتورز نفس اللي اخذناها في الالجوريثم نوت واند اور نوت.
عكس الإثبات، عكس القيمة. إذا كان باخذ true not true بيطلع false. and بيكون فيها and true and true true and false true false false and true false false and false false or true and true 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 and or false true false or true true false or false true. نفس الجدول اللي أخذناه السابق. بيطلع النتيجة من هذه القيم تطلع عادة true or false. أما الأكبر والأصغر نفس الشيء، ممكن يطلع منها true or false. x less than something or x greater than or equal something or equal. also كمان حكينا عنها قبل مرة إنه هي تسأل سؤال x equal 5، هل قيمة x تساوي 5؟ مش إنه حط لي في x في الإسناد، مش مثل الإسناد اللي أخذناه قبل شوية اللي هون، إنه حط لي 52 يساوي A. لما أحط A يساوي 52 ما راح يخزن لي ذاك، راح يسأل سؤال، راح يجيب قيمة A يلاقيها 52، إذا هي تساويها بيطلع true، ما بيطلع، ما بيخزن شيء، يخزن true فقط أو false. فاليساوي هي قيمة طلع فيها true or false، كل هذه القيم طلع فيها true or false. في سؤال عليها؟ نيجي على الشيء بسموه order of evaluation. when we string operators together, Python must know which one to do first. This is called operator precedence، اللي هي priority نفسها. which operator takes precedence over others. مين لما يجي ينفذ هو البايثون كيف تعرف انه شو اللي بنفذ اول؟ هذا شو جواب السؤال هذا؟ مين يقول لي؟ وين ببدأ اول شيء؟ احكوا معي يلا عشان ما اضيع وقت يعني. ضرب. لا، الأسس. الأسس. ماشي. هاي الأسس. This is the power of or exponent يعني بسموها. 5 أس 6 بشوف على الآلة الحاسبة بيطلع عندك رقم. خلينا نشوف الآلة الحاسبة. 5 to power 6 15625. اوكي، نيجي الآن شو المرحلة الثانية؟ وين أروح؟ الضرب. الضرب. القسم. أحسن، باجي على الضرب، من باجي 147. على الضرب هنا بيطلع 6. المرحلة الثالثة شو هي؟ اسمه القسمة. أحسنت، أطلع هون 4 قسمة، هذا الرقم 4 تقسيم الرقم هذا اللي هنا. أشوف 4 تقسيم 15625. الرقم هذا 3 صفار 256. الجواب هنا سالب. ايه لا في جنبها سالب. هو سالب. لا أوكي. جنب الأربعة. أيوة أوكي، قصدك النتيجة. أوكي مو مشكلة، خليها هذه 3 صفار 2 5. الصوت يا شباب عندكم. الآن وين يا شباب؟ جامعة دكتور. ببدأ بالجمع. 1 زائد 6 7
7. خلصنا من الجمع، وين بروح الطرح؟ 7 ناقص 4 0.6. 7 ناقص الرقم اللي هنا بيطلع الجواب 7 ناقص يطلع الرقم هذا. الآن لو جربنا هذه المعادلة هي كلها جربناها كلها كاملة، في البايثون print x، شو رأيكم؟ نفسها؟ خلص الآن بدك تفهم البروبابيلتي، لازم تفهمها فهم 100%. طبعا البروبابيلتي يا شباب كالتالي، احنا ما حكينا عنها كيف جاوبنا هذه. أول شيء الأقواس parentheses دائما أول شيء، ثم الأسس باور expansion والمالتيبليكيشن، ثم بيجي مالتيبليكيشن ديفيجن والريمايندر، كلهم بيجوا نفس المستوى، مش قبل يعني، مش المالتيبليكيشن أول شيء، كلهم نفس المستوى. هاي الثلاثة هذول نفس المستوى. طب إذا لقيتهم نفس المكان كلهم أو ثنتين، ببدأ من اليسار. بعدين بيجي عندي الجمع والطرح نفس المستوى، إذا لقيت الجمع والطرح نفس المكان أو نفس المعادلة ببدأ من اليسار. في حال خلصت تروح من اليسار دائما، ببدأ من اليسار دائما في حال تساوت الأولويات. This is the operator precedence rules. واضحة؟ هذا أعلى شيء، أقل شيء. هذا طبعا هو أصلا في النهاية كل لما تكون تساوي أي أولويات تبدأ من اليسار. أول شيء الأقواس، دائما بروح الأقواس أول شيء. واضح؟ طبعا الجذر يعتبر إيش؟ شو يعتبر الجذر؟ exponential صح؟ بس الاكسبوننشال مقلوب الجذر, الجذر يعتبر exponential. طيب نيجي على المثال التالي، آخر مثال قبل نهاية المحاضرة. x equal 1 plus 2 أس 3 over 4. وين ببدأ أول شيء؟ يلا حلوا السؤال على السريع. ببدأ وين؟ بالأس صح؟ كم؟ 8. بعدين شو؟ في عندي قسمة وضرب، ببدأ من اليسار، ببدأ قسمة أول شيء، بقسم على 4. 2. عندي ضرب 10 10 زائد 1 11. 11. جواب 11. حلو؟ يعني أنت كل ألغاز الفيسبوك بتحلها بسهولة الحين. طيب أي سؤال يا شباب؟ كافي.